ॐ तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपयेत् सत्येन दीपयेत्। ॐ तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपयेत् सत्येन दीपयेत्। आमे मांकर पिलादिनर कथा टिके शुणिबा तांको शैशवर कथा। आउ माँ भी चाहू नथिले जे तांकर पिलादिनर पूर्व जीवनर इतिवृत्ति बा तांकर कथावार्ता कथा गुड़िक किछि के न शुणंतु से भी पसंद कर नथिले। किंतु छोट पिला मानकर से जो क्लास नियंती से क्लास रे गप छल रे तांकर किछि शैशवर कथा से कहि दैछंती। पिला माने बसंती माँ तांकर गप कहती गप कौ कौ शैशवर कथा माँकर केते गुड़िए चली आसे एवं से जो पिला माने बसंती सेठी माँ को क्लास रे किछि बड़ लोक भी बसंती। जो बड़ लोक बसंती किछि से माने कोन करचंती ना माँ जेते बेले कहिसंती तांको शैशवर कथा से माने ताको लिपिबद्ध करी रखि दैछंती। माँ को पूरा मुहर कथाटाकू से माने लेखिकरी लेखा माध्यम रे रखि दैछंती। तारी सेया को पढ़िकरी सेया को जानिकरी माँ को पिलादिन संपर्क रे किछि गोटे जना पड़े धारणा करी हबो जे माँ पिलादिने कौन थिले केमती थिले। माँ गोटे जगह रे कहउचंती जे 7 वर्ष बेलू से किसी पाठ पढ़ा पढ़ी आरंभ कर नथिले। 7 वर्ष हो जाइतला किंतु से किसी पाठ पढ़ा पढ़ी आरंभ कर नथिले। किंतु 4 वर्ष बेलू तांकर योग साधना आरंभ हो जाय। पहले तांकर पे गोटे चौकी किना हेतला घरे छोट चौकीटे से ताधीर बसंती बसिकरी पूरा तन्मय हो जाती ध्यानस्थ हो जाती अनुभव करती तांको मुंड भितरे गोटे कोन विराट आलोक उज्जवल आलोक गोटे एपट सेपट हो ओलट पलट होमती बुलाबुली करमती सब अनुभव करते किंतु से बुझी पार पिला माने कौन हुए कि सान बेले अनुभवटा थाए किंतु जेहेतु कथा कही शिखि न थांती आताको प्रकाश सामर्थ्य तांकर कम थाए किंतु से प्रकाश करि पारंतिनी किंतु अनुभव थाए। उदाहरण स्वरूप मानकर गोटे सान पिलाटे ताको भोक कला से अनुभव करि पारे किंतु भोक कला बोली कहि पारे ना खाली कांदे। से माँ को भीतर से जो आलोक ओलट पलट होता है से ताको बुझी पार न थांती से बयस रे भी से बुझी पारिला भलिया अवस्था रे न थांती। धीरे धीरे जतबे से बड़ होइचंती सेतबे से अनुभव करचंती जे गोटे विराट काम किछि बुद्धि तांको जीवन में हबा को जाउछि। से संपर्क रे से निजे भी जानि नांती अन्य माने भी जानि नांती। से दिने रास्ता रे जाउथिले तांको भाई को संगे भाई को हाथ धरचंती हाथ धरिकी चलचंती जाऊ जाऊ गोटे बड़ साइन बोर्ड आउ सुंदर भाव से साइन बोर्ड टी चित्रित होइछि एवं ताधीरे किछि कथा लिखा होइछि। से जेते पचारचंती भाई इथिरे कोन लिखा होइछि भाई हठात ताको अनेकरी कहले कोन तू देखि परनु कोन लिखा होइछि सेठी ना मु किछि पढ़ी पारुनी मते तो भाई कौन कहले ना हठात ताको बहुत छटा कले कहले तू एडा आसिक हेलुनी पढ़ी जानी
तापर माँ जिते घर को फेरती सांगे सांगे गोटे बही धरले जो बही रे अक्षर चिन्ह जाए से बहीटा को आनिले आनिक कौन कले पढ़ा आरंभ कले एवं पाठ पढ़ा आरंभ कर से कहते 2-3 वर्ष भितर से खूब सुंदर भाव पाठ पढ़ले आ क्लास रे फास्ट हेले तापर पुरस्कार भी सहित पाइबा आरंभ कले एम सब चल से सब बेले बहुत कम कथा कहते आउ थे से कहले जे 12 वर्ष खंडे हम आउ पेरिस पाखापाखि गोटे बड़ जंगल टे थाए केते गुडे कथा कहउछंती मु सेई कथा गुडा को तुमको कहूँ माँ जो कथा गपरे कहउछंती से प्राय बुलिबा को जाउथले बेले बेले कौन करती से बुलू बुलू अधिकांश समय रे बहुत गछ सेठी अच्छी से गछ पाखे बस पड़ती बसिक धीरे 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 ध्यानस्थ हो जाती देख पिला दिन ठारू से ध्यान कौन जानी ना ध्यान कौन शिखी ना किंतु ध्यानस्थ हो जाते जा द्वारा कौन होता ना से गछ को जो गछ को से आयोजित बसुले से गछ चेतना सहित से एकीभूत हो जाते तमें सब शुणी सब जानी फूल गुड़िकर माँ ना देती ये फूल मानकर सब ना अलग ना सब किए पावर आ डिवाइन हेल्प क्या डिवाइन प्रोटेक्शन ये सब ना दिए कागज फूल जमी डिवाइन प्रोटेक्शन एमती केते केते ना केमती ना से फूल सहित एकात्म होती एवं फूलर स्वधर्म अनुसार से ना दिखती सेटा आरंभ हो कौ कालू देख एकदम सान बेलू से गछ मूल बसिक गछ सहित लागिक बसिक ध्यानस्थ जिते हूँ गछर चेतना सहित चेतना एक हो जाए एवं तापर कौन करती एते अभिनिविष्ट हो जाती कौन करती ना किसी पक्षी किसी जो छोट छोट सब गुंची मूषा जो मैंने सब जंगल में बुलती से मैंने आसिक चारि पाखे बुलू था बेले बेले भी चढ़ी जाती एमती एमती से अनुभव करती माँ से कहते तमें भी अनुभव कर तमें जदि गोटे गछ पाखे बसी देह को लगी ध्यानस्थ हो ताहले तमें एक कथा अनुभव कर कहले जे गोटे गछ ताकू काटी पकेवा को स्थिर करागला माँ कहले मुझे से गछ पाखक गली गछ पाखे छिड़ा हेली से हठात मत लगिला से गछटा कटा हो कि से मत अनुरोध कर काटिबा बंद करने आ गोटे जगह माँ कहले से अल्जेरिया जाइथांती अल्जेरिया गोटे देश से जाइथांती दक्षिण रे तार सहारा मरुभूमि अच्छी प्रचंड गरम से प्रचंड गरम माँ कहते एते गरम कल्पना करने संभव नुहे सेटा सी गले कहीं गले ना जड़े ना होती तो किसी गुप्त विद्या शिक्षा करने पाखक जाते से द्विपहर रे कौन करती ना प्रचंड गरम होता ता धीरे गोटे ऑलिव गछ अच्छी तार तले बसिक ध्यान करती माँ पूरा थरे से ध्यान रे बस तन्मय हो जाती हठात कहीं गोटे भितर अस्वस्थ अनुभव कले जमी अस्वस्थ अनुभव कले तापर से आखि खोलिले को देखिले 2-4 हाथ दूर रे गोटे आउ गोखर साप पूरा फणा टेकिक अच्छी चाहे फुसफुस कर माँ से कहले कहीं एमती रागुच मो कहीं एत आक्रोश माँ से हठात उपलब्धि कले जे से गोटे गात उपर बस बोधे से सापर गात सहीटा जहाँफल गात को जीवाई बाट ना शेष से मुह टेकिक अनैक बस माँ से भयभीत हो गले टिके गोटे उपाय चिंता कले जे कौन करेंगे
ସେଇ ସମୟରେ ସେ ସାପର ଆଖିକି ଚାହିଁ ରହିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ସବୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ସେ ସାପକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବା ସକାଶେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସାପ ବଶୀଭୂତ ହେଲା। ମା ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ଫୁସଫୁସ କରୁଥିଲା ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଟା କମିଗଲା। ଯେମିତି କମିଗଲା ମା ସେଠୁ ସେ ଜାଗାରୁ ଧୀରେ କିରି ଉଠି ଆସିଲେ। ଯେମିତି ସେ ଆଉ ସେ ଗାତକୁ ନ ଆସି ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଥିଲା ତା ଭିତରକୁ ପଳେଇଲା। ସେଇ କଥାଟି ଆସିକିରି ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଯିଏ ତେଉଁ ଗୁଣୀ ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଯାହାଠାରୁ ଶିଖୁଥିଲେ ତେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଆସି କହିଲେ ଠାରୁ ତେଉଁ ସେଠୁ କହିଲେ ଯେ ସେ ସାପ ସେଇଠି ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, କିଛି ସେ କାହାର କରେ ନା, ଆଉ ତମେ ଯଦି ବସିଛ ସେ ତମର ବଶୀଭୂତ ହେଇଯିବ। ଆଲଜେରିଆରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଲଜେରିଆରେ ଥିଲା ସମୟରେ ଘରେ ରହୁଥାନ୍ତି। ଘରେ ଗୋଟେ ପିଆନୋ କଣ କହିଲା, ଗୋଟେ ଯେମିତି ହାରମୋନିୟମ ତବଲା ଯେମିତି ଗୋଟେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର, ପିଆନୋଟା ସେମିତି ଗୋଟେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର। ମା ସେଠୁ କଣ କଲେ ନା ତାକୁ ଧରିକିରି ସ୍ୱରଲିପି ଧରିକିରି ତାକୁ ବଜଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ହଠାତ୍ କଣ ହେଲା ନା ମା ବଜଉ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଯେମିତି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ। ଏଠୁ ଦେଖିଲେ, ନିରୀକ୍ଷିକିରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗଟେ ବସିକିରି, ତାଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବେଙ୍ଗଟେ ବସିକିରି ଶୁଣୁଛି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପିଆନୋ ବଜା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ସେ କୋକ୍ କୋକ୍ ହଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପିଆନୋ ବଜା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ତାମାନେ ମା ଜାଣିଲେ ଯେ ସିଏ ପିଆନୋ ବଜେଇବା, ପିଆନୋ ଶୁଣିବାକୁ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମା ଆସି ବଜାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ କୁଆଡେ ଥାଏ ଆସିକିରି ସେଇଠି ବସିଯାଏ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରିଲେ, କୋଉଠୁ ଆଲଜେରିଆରୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ, ତେଣୁ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗପ ମା ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ସେଗୁଡାକ ମୁଁ କହୁଛି। ତେଣୁ କଣ କଲେ ନା ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ୟୁରୋପ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲେ। ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ତ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ କିଛି ନଥିଲା। ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ସେ ଆସୁଥିଲେ। ଆସୁ ଆସୁ ବାଟରେ କଣ ହେଲା ନା ହଠାତ୍ ଝଡ ବତାସ ଯେମିତି ମାଡି ଆସିଲା। ଉତ୍ତାଳ ତରଙ୍ଗ ସବୁ ମାଡି ଆସିଲା, ଝଡ ବତାସ ଚାଲି ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ଜାହାଜ ଦୋହଲିବାକୁ ବସିଲା। ଖାଲି ଦୋହଲିଲା, ଯେମିତି ଜାହାଜ ବୁଡିଯିବ ଏମିତିଆ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସେଠୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଆସିକିରି ବ୍ୟସ୍ତ, ଯେତେ ଲୋକ ତା ଭିତରେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ଆସିକିରି ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତତା ପ୍ରକାଶ କରୁଥାନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ତେଣୁ ମାଙ୍କ ଆଡକୁ ଅନେଇଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନା, ଏଇ ଜାହାଜକୁ ଟିକେ ରକ୍ଷା କରିଦଉନା। କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝିପାରିଲେନି କଣ ଘଟଣା। ମା ବୁଝିପାରିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଇ ଜାହାଜ ଭିତରେ ଯୋଉ ରୁମ ଟା ତାଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ସେଇ ରୁମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଠି ଯାଇକି ଚିତ ହେଇକି ଶୋଇଲେ। ଶୋଇ ସାରିବା ପରେ ନିଜ ଦେହରୁ ବାହାରିଗଲେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଉ ଚେତନା ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ବାହାରିଗଲା। ବାହାରିକି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବୁଲିଲେ। ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଦେଖିଲେ ଯେ କେତେଟା ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଜାହାଜକୁ ଧରିକିରି ହଲଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସେ ହଲଉଛନ୍ତି ସେ ଜାହାଜକୁ। ସେଠୁ ମା ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ଯାଇକିରି କହିଲେ ତମେ କାହିଁକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛ? ଆଉ ତମେ ସିନା ଖୁସି ହଉଛ, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ତମେ ଟିକେ ବନ୍ଦ କର। ସିଏ ଆଉ ବନ୍ଦ କଲେନି। ତଥାପି ମା ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଚାଲିଲେ। ବାପା ଲୋ ମା ଲୋ କହି ଯେତେ ବୁଝେଇବା କଥା ବୁଝାବୁଝି କଲେ। କରୁ 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 ଯାହା ହଉ ମା କଣ କଲେ, ଏ ଯୋଉ ସେମାନେ ସେଠୁ ସେ ଜାଗା ଛାଡିକି ପଳେଇଲେ। ମା ସେଠୁ ନିଜ ଦେହକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଉଠିକିରି ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଝଡ ବତାସ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଜାହାଜ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଇଛି। ମାଙ୍କ ନିଜ ପୂର୍ବ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କାହା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ। ଏମିତି କୋଉ କୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ କେହି କେହି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଭାରତକୁ ଆସିଲେ କାହିଁକି?
ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କେମିତି ଜାଣିଲେ, ଏଇସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ କେହି କେହି ସାଧକ ମାଙ୍କୁ ସବୁ ପଚାରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଠୁ ମା ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ଯେ 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା ସବୁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ପୁରା ନିଃସନ୍ଦେହ ହେଇଗଲେ। ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ଭବ ଏବଂ ମଣିଷ ତା କର୍ମରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବ। ଏସବୁ କଥା ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସୁଥାଏ ସେଇ ସମୟରେ। ବୁଝି ହଉଛି ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ଭବ ଏବଂ ମଣିଷ ଯୋଉ କାମ କରୁଛି ସେ କର୍ମ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେଇପାରିବା ସମ୍ଭବ। ଏଇ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଏଇ କଥାକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ସକାଶେ ବୋଧେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଏବଂ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା କେତେ ଗୁଡେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ କେତେ ଗୁଡେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ସେମାନେ ସେ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଗୁରୁ ସବୁ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ସେ ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ମଝିରେ ମଝିରେ କେହି କେହି ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାରି ଭିତରୁ ବହୁତ କମ ଥିଲେ ଏବଂ ଜଣକୁ ସେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶିକିରି ନିଜ କଥା କହୁଥିଲେ ଏବଂ ବେଶୀ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ସେ ଦେଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣ। ବୁଝିହଉଛି? ଆଚ୍ଛା, ପ୍ୟାରିସରେ କୃଷ୍ଣ ନାଁ କୁଆଡୁ ଆଇଲା? ସେ ତା ନାଁ ଦେଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣ। ସେତେବେଳେ ସେ ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କୋଉ ମସିହାରେ? 1914 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ କହୁଥିଲି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ। ଏ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜନ୍ମିଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ବି କେହି କେହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ମାଙ୍କୁ ଯେମିତି ପଚାରିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ କେମିତି ଆସିଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କେବେଠାରୁ ଜାଣିଥିଲେ? 13 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ କୃଷ୍ଣ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ପଚରା ଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ଗଲା ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେ କହିଲେ ଯେ ମା ମୂଳରୁ ଯେ ମା କଣ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ମା ପ୍ରଥମେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକରି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାପରେ ସେଠୁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ହେଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ନା ନା, ତା ନୁହେଁ, ମୂଳରୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ। ସେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ସେ ଭଗବତ ସତ୍ତା। ଯେମିତି ତମକୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ବୁଝିପାରିବ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସୀତାଙ୍କର ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି, ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ନେଇଯାଇଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୁଲି ବୁଲି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଗଛଲତାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସୀତା କୁଆଡେ ଗଲା। ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବାସୁଆ ବଳଦରେ ଚଢିକି ଯାଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସେଠି ବାସୁଆ ବଳଦକୁ ଅଟକେଇଲେ ଏବଂ ତଳକୁ ଆସିଲେ। ସେ ଦୂରରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ କଣ ତମେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କଣ ପ୍ରଣାମ କରୁଛ? ନା ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ନା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଏମିତି କଣ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ନେଇଯାଇଛି ସେ କଥା ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଇଏ କଣ ଘଟଣା? ନା ତମେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ପରୀକ୍ଷା କରୁନ। ପାର୍ବତୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ କଲେ ନା ସୀତା ରୂପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କତିକି ଚାଲିଗଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, କହିଲେ ମା ଆଉ ମହାଦେବ କାହାନ୍ତି? ସେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ମଣିଷ ଦେହ ଧରିକି ଅଛନ୍ତି ସିନା, କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ସେମିତି ମା ମଣିଷ ଦେହ ଧରିକି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବି ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ପୁରା ମୂଳରୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମରୁ ଥିଲା। ସେ ମନୁଷ୍ୟର ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିଲେ। ସୁତରାଂ ଅନେକ ଯାହା ଭାବନ୍ତି ମା ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ଭୁଲ। ମା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସାନ ପିଲାଟେ ହେଇଥିଲେ ସେ ସବୁବେଳେ ବସୁଥିଲେ ଚୁପଚାପ ହେଇକିରି। ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଚେୟାର ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ କହିଥିଲି ଥରେ ଚେୟାର ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ସେ ଚେୟାର ଉପରେ ବସୁଥିଲେ, ଚୁପଚାପ ହେଇକିରି ବସୁଥିଲେ, ପୁରା ଗମ୍ଭୀର ହେଇଯାଉଥିଲେ,
ବହୁତ ସମୟ ଧରିକିରି ତନ୍ମୟ ହେଇକିରି ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମା ଭାରି ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ବିରକ୍ତ ହେଇକିରି ବେଳେ ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର ବି କରନ୍ତି। ଦିନେ କହିଲେ ତୁ କଣ ଏମିତି ବସିଛୁ, ଯେମିତି ସାରା ପୃଥିବୀର ବୋଝ ତୋ ଉପରେ, ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ସେ ସେଠୁ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ କହିଲେ ହଁ ମା, ହଁ ସାରା ପୃଥିବୀର ଭାର ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି। ମା ସେଠୁ କଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ମା ସେଠି କହିଲେ ବୋଧେ ଏ ଝିଅର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ବୁଝିହଉଛି ନା ନା, ଏ ଝିଅର ମୁଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚୟ ଖରାପ ହେଇଛି, ନହେଲେ ଏମିତି କଥା କାହିଁ କହନ୍ତା। ଏମିତି କେତେ କଥା ଆହୁରି ଅଛି। ଆଉ ଦିନେ କଣ ହେଇଛି ନା, ମା ଶୋଇଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେ ସେ ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଗାଉନ ଟା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେ ଗାଉନ ଟା ସେତେ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ସହରର ଚାରି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛତା ଆକାରର ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପି ଯାଉଛି। ବହୁତ ରୋଗୀ ଦୁଃଖୀ ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସବୁ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ତା ତଳକୁ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ସେଠୁ ସେ ଭଲ ହେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି, ସୁସ୍ଥ ହେଇକିରି ଫେରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି। ଏସବୁ କଥା ତାଙ୍କର ଯାହା ବ୍ୟଥା ବେଦନା ଯାହା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ସେଇ ଯୋଉ ଗାଉନକୁ ସେ ଯୋଉ କପଡାକୁ ଛୁଇଁ ଦେଲା ମାତ୍ରେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଦୂର ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଧୀରେ 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 ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଉପଲବ୍ଧି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଉଥିଲା ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ଏ ନିରସ ଦିନମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ସେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ କାମ ଗୁଡାକ ତାଙ୍କୁ ନିରସ ଲାଗୁଥିଲା। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେଟା ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦଉଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟହ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ, ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ମନରେ ସବୁବେଳେ ମନରେ ରଖିଥାନ୍ତି ସେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରେ କଣ କଣ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି। ମା ବୁଝିପାରିଲେ ସେଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ପରିଣତ ବୟସ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ସେ ସବୁ କଣ। ସେ ତାକୁ ସବୁ ଗୋଟେ ଡାଏରୀରେ ତାକୁ ସବୁ ଲେଖି ରଖିଲେ। ଏବେ ସବୁ ମାଙ୍କ ଡାଏରୀ ଜାଣିଛ, ଯୋଉଟା ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ବହି, ସେ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ବହିରେ ତାକୁ ଲେଖିକିରି ରଖିଲେ। ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ବହିରେ ଦେଖିବ ମା ହଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯାହା ଯାହା ସମସ୍ୟା ତାକୁ ନିଜେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯୋଉ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି ନିଜ ପାଖରେ ନିଜକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଏ ପୃଥିବୀର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହବ। ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି କଣ ନା, ଯେ ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା, ଯେତେ ସମର୍ପିତ ହବା, ମାଙ୍କୁ ଯେତେ ନିଜ ଜୀବନର କଥା ଯେମିତି ସାଧାରଣ ତମ ଘରେ ତମ ମାଙ୍କୁ ବାପାଙ୍କୁ କହିଦଉଛ, ଯଦି ସେମିତି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଜୀବନର କଥା ସବୁ ଆମ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ କହିବା, ତମେ ଦେଖିବ ଧୀରେ 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 ମା ଆମ ଜୀବନକୁ ଏମିତି ଆଗକୁ ନେଇଯିବେ ଯାହା ସିଏ ନିଜେ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ପୃଥିବୀକି ସେଇଟା ତମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଏମିତିରେ ତାପରେ ସେଠୁ ସେ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହଉ ସେ 1914 ମସିହାରେ ଭାରତ ଆସିଲେ। ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମର ଥିଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। ଆଧିରେ ଆମେ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଏତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଯେତିକି କହିଲା ଆଉ ମନେ ରଖିଥା, ତମେ ଘରେ ଥିଲେ ବି ସହିତ ସବୁବେଳେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କର, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହୁଅ ଏବଂ ଯେତେ ଯେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବ, ଧୀରେ 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 ମାଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମା ତମକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି କରେଇ ଦେଇପାରିବେ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।